ॐ मनाबुद्धियहङ्कार चित्यानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च ज्ञाननेत्रे न च भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसङ्को न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मेनैव मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो
निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपदं नैव मुक्तिनमेह चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता वेदस्यामानिन्तः सुखमे महादुःखिता अनेन विधेन संघगामिनी रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वकारमवतु अवतु माम बुद्धवकाराम शांति 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 ओम शांति 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 ओम आपयन्तु ममांगानि वार्ताचक्षुः ओम अपयन्तु चक्षुः श्रोत्रमन्थः बलानिन्द्रियाणि च कर्माणि सर्वं
निराकरणमस्तु 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 धर्मस्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 ओम शांति 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 ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु शानुवतु शानुवनतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओम शांति 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 ओम शांति शांति अग्निमित्रः शङ्भुरुनः शं भवति हरियो ओम इन्द्रः बृहस्पतिः शं विष्णु रुक्रमः नमः देवाय नमो ब्रह्मदेवाय वक्रदाक्षं ब्रह्मसि ब्रह्मयाशी स्वामी वक्रदाक्षं ब्रह्म बुद्धिस्वामी ब्रह्मवदिष्यामि सत्यं बुद्धिस्वामी सत्यं बुद्धिस्वामी सत्यं वदिष्यामि तमामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् शांति 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 ओम शांति 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 ओम भद्रं गणेभिः देवा ओम भद्रं भद्रं
शांति 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 ओम शांति शांति शांति। আমরা আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মলতি 945তম পর্ব। আজ 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসের 22 তারিখ। একটি ডিজিটাল মোডের 235 to 135 ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের প্রসঙ্গটি, বিষয়টি সকলেরই জানা, কিন্তু এটির তত্ত্ব বিচার করা প্রয়োজন, তাই এই বিষয়ে আমরা প্রবেশ করছি। বিশ্ব মাঝে বিশ্বপতি, গড অন আর্থ। ঋষিগণ আমাদের সমগ্র বেদিক সিভিলাইজেশন পিরিয়ডে ঋষিগণ সত্যকে ধ্যান করেছে, পূর্ণ সত্যকে ধ্যান করেছে। পূর্ণ সত্যকে ধ্যান করেছেন। সত্যের যিনি অবয়ব বা সত্যের যিনি প্রকাশ রূপ, এই পূর্ণ সত্যকে ধ্যান করবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধ্যান করেছে ঋষিগণ। এই যে সাধন পথ, এই সাধন পথে তারা সবসময় নৈর্বক্তিক, নিরাকার, নিরঞ্জন, নির্বিশেষ, অনাদি, অনন্ত, সেই যে পরম প্রকাশ, তার অরূপের, তার রূপের এর কোনো বিচারের মধ্যে যান। তারা তাকে ধ্যান করেছেন, তাকে জানবার জন্য, আর তার সত্যকে জগতের কাছে তুলে ধরবার। ঋষিগণ এই ধ্যানের মধ্য দিয়ে, এই সাধন পথের মধ্য দিয়ে জগতের মাঝে ভগবানের যে আত্যন্তিক, ইন্ট্রিনসিক যে সত্য, সেই সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই সত্যে তার প্রকাশ ঘটেছে, ভগবানের প্রকাশ রূপ সেখানে উন্মোচিত হয়েছে, এবং এই প্রকাশ রূপের মধ্যেই নিহিত আছে তার সব রকমের প্রকাশের, সব রকমের অবস্থা বা অবস্থান। একটি আছে তার নৈর্বক্তিক রূপবিহীন প্রকাশ, সেটি তার কোরের কেন্দ্রে, আর তাকে আবর্তন করে ঘিরে আবার চারদিকে আছে তার নানা রূপের প্রকাশ। এই বিষয়টির মধ্যে আমাদের ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে বেদের সব অংশেই এই সত্যের সাধনাটি আছে, প্রতিটি বেদের মধ্যেই রয়েছে। এর যে রূপবান অংশ, সেটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন ভাগবত। কিন্তু বেদের তত্ত্ব এবং আমাদের যে ব্রহ্মসূত্রের তত্ত্ব, তাকে অবলম্বন করি। বেদের যেমন চারটি বেদের চারজন যে মূল ঋষি এবং তাদের সঙ্গে অন্তর্গত যে অন্যান্য সকল সিনিয়র জুনিয়র নানা ধরনের ঋষি, তারা তাদের প্রত্যেকটি অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের নিজেদের জানা সত্য, অনুভব করা সত্য। আবার তারই পাশাপাশি সেখান থেকে প্রেরণা নিয়ে সুখদেব গোস্বামী তার ভাগবত রচনার সময় প্রেরণাটি পেয়েছেন বেদের থেকে, এবং সেই প্রেরণাকে অবলম্বন করে
তিনি ভগবানের রূপলীলার যে অনুভব পেয়েছেন সেটাকে বর্ণনা করেছেন। ঋগ্বেদ বলছেন ব্যাহি এষঃ এত অসৃক্ষ্যাৎ তাহ ইন্দ্র দেবোস ইমাং সৎ যত্রামদঃ বৃষকোপেহি আরিয়া পুষ্টেষু মস্তৌষাঃ বিশ্বস্য ঈদং বিশ্বপতিম অদঃ উত্তরঃ। এই বিশ্ব মাঝে বিশ্বপতি তার অনন্ত শক্তি নিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। বলছেন দেবতার তরে যখনই হয়েছে তোমার নিবেদন সাধনে সত্যের আহুতি দিয়ে এই অনন্ত শক্তির কালাতীত সম্ভার এসেছে জগৎ মাঝে, তখনই সৃষ্টির মাঝে মানবিক সূত্রে যে পরম্পরা করে অতিক্রম চলো এগিয়ে এগো এই অনন্ত কালো পর্বের মহাসত্যের আহরণ। যদি বা হয়েছে কখনো সাধন পথের মাঝে হওয়া অন্য পথগামী, হয়েছে তোমারই ভাবশক্তির প্রয়োগ এই জগৎ পরম্পরায়, আবার ফিরেছে শুভ্র সচেতন এই ভাবপ্রদীপ। যখনই হয়েছে মূর্ত তখনই মানব ক্ষেত্রে ওই অনন্য সত্যময় জীবন হোক মূর্ত সদাই জগৎ বিকাশ ক্ষেত্রে। বেশি প্রার্থনা করছি, হে পরম সত্য, তুমি তোমার জগৎ বিকাশ ক্ষেত্রকে তুমি উজ্জীবিত করো। জগতে তুমি যে বিকশিত হয়েছ, জগৎ মাঝে তুমি শুধু একটা অনির্বাচনীয় সত্য রূপে বিকশিত হয়েছে। তুমি সেই অনির্বাচনীয় সত্যকে ফুটিয়ে তোলো, তাকে জাগ্রত করো। তাকে জাগ্রত করতে হবে ভগবানের দেওয়া যে আলোর পথ, এই মহাবিশ্বের যে আলোক বর্তিকা ভগবান আমাদের জন্য দিয়েছেন, তাকে অবলম্বন করে ওই মহাসত্যকে জাগ্রত করতে হবে। পরাহি ইন্দ্র ধাবসী বৃষকুল্পী অতিবেথি নো অহো প্রবীন্দ শ্রীহি অন্যত্র সমোপীতয়ে বিশ্বস্য এবং ধারণম কিম এব বিশ্বপতির উত্তরা। সমাজে যখন সত্যকে ধারণ করবার জন্য কোন স্থান থেকে আগ্রহ এসেছে, one single source, one single soul in the world, anywhere in the world, having cultivated the arts to have the realization of God, can bring him down to the soil of this earth and make him express himself in his own desired abode. বলছেন ঋষি, বিশ্ব মাঝে বিশ্বপতিকে আবাহন করবার জন্য বিশ্ব মাঝে কোথাও যদি ভগবানের জন্য সত্যের আরাধনা হয়ে থাকে, ভগবানকে বরণ করে যদি বিশ্ব মাঝে কেউ ভগবানের আবাহনটি করে থাকেন, বিশ্ব মাঝে কেউ যদি ভগবানকে তার সত্যকে উন্মোচন করবার জন্য আবাহন করে থাকেন যথাযথভাবে, তাহলে তার প্রকাশ পথ উন্মোচন হয়। অর্থাৎ he is waiting for the call, for the invitation. God is waiting for the invitation, the call in real and genuine terms. Kimayam tuang vishwakupihi chakara harini megaha ishmya irasya siduhu nohu
জয়ৌ বা পুষ্টি মদবসু বিশ্বস্য ঈদমজাহ বিশ্বপতিম আদর। এই যে বিশ্বপতিকে যদি কেউ আবাহন করতে চান এই বিশ্ব মাঝে যিনি বিশ্বপতি তাকে যদি কেউ আবাহন করতে চান তাহলে তাকে সেই আবাহনের জন্য উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হয়ে আবাহন করতে হবে। আর যখন সেটি হবে তখন কি হবে না বিশ্বপতির প্রকাশ হবে এই জগৎ সংসার। তাই ঋষি বলছেন সত্যময় জীবন যখন সাধন সম্প্রচার করবে, সত্যময় জীবন যখন সাধন আবাহন করবে, সত্যময় জীবন যখন ভগবানকে আহ্বান করে নিয়ে আসবে তখন তার প্রকাশ ঘটবে জগৎ মাঝে। বিশ্ব মাঝে হয়েছে বিশ্বপতির প্রকাশ জগৎ সংসারে। যে ভাবদীপ্তি মানবের এই মানবিক রীতির পটে হয়েছে এ পর্যন্ত, হয়েছে নিত্য ভাবনার দীপ্তিতে ভাস্বর সেই আবাহন দেব ভাব পথে যদি, তবে হয়েছে নিজ প্রয়াসের এই নিত্য আবহে বিশ্বপতিকে বড়। নিজ প্রয়াসে সেই নিত্য আবহে বিশ্বপতিকে বড়। যে আগ্রহের প্রতি এসেছে জীবন পথে হয়ে আলোকময়, এখন অনুভবের স্রোতে চলেছে প্রবাহ জগতের সব আবাহন পর্বে পর্বে। এসেছ হে ভাবদীপ্তিময় জীবনের এই জাগরণ প্রয়াসে, হোক অনন্য সত্যময় এই জীবন তোমারই অমৃত বিকাশ ক্ষেত্র হয়ে। জীবন হয়ে উঠবে ভগবানের অমৃত বিকাশ ক্ষেত্র। সে বলছেন আবাহন যদি হয়ে থাকে সঠিকভাবে, সত্যময় জীবন যদি ভগবানকে আবাহন করে থাকে, সত্যময় জীবন যদি তাকে আবাহন করে থাকে, তাহলে জগৎ মাঝে তার আবির্ভাব সুনিশ্চিত। তিনি তখন বিশ্ব মাঝে নিজ বৃত্ত রচনা করবেন, বিশ্ব মাঝে নিজ তাৎপর্যকে প্রকাশিত করবেন। ভগবান বিশ্ব মাঝে নিজে উন্মোচিত হবেন। ইয়ামিমাং ত্বাং বৃষকোপি প্রিয়ম বিশ্বস্বাহ বিশ্বপতিম অভিরক্ষৌষি স্বাহা অবনাস্যাহ यमे ईशत कर्णो बराहुषु विश्वम आदि विश्वपतिम उत्तराम एवह ধারণা। এই বিশ্বপতি তোমার এই দেববৃত্তকে বিশ্ব মাঝে উন্মোচনের আবাহন করি। বলছেন ঋষি দিয়েছ তুমি বিশ্বকৃতির ঔদার্য, হয়েছে যখনই তোমার আবাহন এই দেবপথে নিত্য ভাব প্রবাহ হয়েছে, তখন তোমার আবাহনের এই ক্ষণে দিয়েছ তুমি দেবতার দান। জীবনের এই বিপুল ভাব প্রকাশ মার্গে হয়েছে অনুপম ভাবদীপ্তির এই আবাহনে তোমার প্রকাশ, তোমার দেব প্রকাশ স্বরূপ। এখন দেবপথ হবে বিকশিত, এই ক্ষণ মাঝে তোমার অনন্ত ভাব প্রদীপে তোমার ওই দেবপথের এখন
জীবনের উন্মেষ স্তরে হয়েছে সত্য প্রকাশ। যে ভাবদীপ্তি ছিল অনন্ত সত্যের প্রথম আকুতি জীবনের সূচনায়, তোমার প্রত্যক্ষ স্পর্শে, তোমার দেববৃত্তের উন্মোচনে হোক সেই ভাবদীপ্তি দেবময়। সে বলছেন ভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ সেখানে আসবে, আর যদি সেটি আসে তখন সেই ভাবদীপ্তিটি ভগবতময় হয়ে যাবে। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ তার তো পরীক্ষিতের রাজা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্য তিনি ব্রতটা নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি সমগ্র মানব সভ্যতার জন্যই উপহার হয়ে গেল। ভগবানের জন্ম কর্ম আদি লীলাবৃত্তের কীর্তন ভাগবত। ভাগবত রচনায় বসেছেন সুখদেব গোস্বামী, মহামুনি ব্যাসের পুত্র সুখদেব গোস্বামী, বালক সুখদেব গোস্বামী, একেবারেই নবীন বয়সের সুখদেব গোস্বামী। বালক নয়, নবীন বয়সের সুখদেব গোস্বামী। সুখদেব গোস্বামী হননি। গোস্বামী একটি পদবী, যিনি ভগবানকে ভক্তি রূপে গ্রহণ করবার জন্য তিনি আর সবকিছু পরিত্যাগ করে শুধু ভগবানের নাম ও গুণ কীর্তনে সদাই রত থাকেন, তিনি হচ্ছেন গোস্বামী। তিনি জগতের সঙ্গে যুক্ত নন, তিনি জগতের মাঝে থাকতে পারেন কিন্তু শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তার জগতের সঙ্গে কোনো দেনা পাওনা নেই। তিনি গোস্বামী, যিনি ভগবানকে সর্বদাই মননে অন্তর কীর্তনে বরণ করে থাকেন, ভগবানকেই নিজ হৃদয়ের জীবনের রাজা যিনি করেছেন। অন্য বিষয়ে যার মনের আকুতি সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গিয়েছে, তিনি গোস্বামী। যিনি ভগবানের জন্য অন্তরে ভক্তি চয়ন করতে পেরেছেন, সম্পূর্ণ সত্য বিশ্বাস আর ভালোবাসায় যিনি ভগবানকে নিজ হৃদয়ে বরণ করতে পেরেছেন, একাঙ্গী ভাবে, একাঙ্গী নিজে নিজস্বতায় যিনি বরণ করতে পেরেছেন, তিনি গোস্বামী। তিনি ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছেন, সমর্পণের পথে ভগবানের ইচ্ছাই যার ইচ্ছা, তার বাক্যই তার কর্ম, তার প্রেরণাই তার জীবনের প্রেরণা যদি হয়েছে, তিনি গোস্বামী। জীব গোস্বামী যখন সাধন করছেন, জীব গোস্বামী তখন নবীন বয়সের বৃন্দাবনে সাধন করছেন। বৃন্দাবনে ভক্তদের আনাগোনা থাকে। ভক্তদের আনাগোনা মানে সবারই নানা রকম থাকে। জীব গোস্বামী ভগবানের ভাব চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। মনটি সরে গেল, অনেকের কথায় তার সেদিকেই হয়ে গেল তার মনের বিক্ষেপ। জীব গোস্বামীর গভীর ধ্যান, গভীর সাধন ছিল। ভগবানের জন্য তার দীর্ঘদিনের তপস্যা, অল্প বয়স থেকেই দীর্ঘদিনের তপস্যা ছিল।
তিনি গুরুর কাছে প্রাপ্ত হয়েছেন, আবার উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই তিনি ভগবানের আদেশ পেলেন, অন্তর মাঝে, তার মনের মাঝে আদেশ পেলেন। তার যে ভ্রান্তি চলে আসছে, এই ভ্রান্তিকে নিরসন করবার আদেশ পেলেন। দেব গোস্বামী প্রকাশ করলেন ভক্তির কণ্টক। ভক্তিপথের কণ্টক হলো বিক্ষেপ। বিক্ষেপ কি? ভগবানের জন্য ভক্তি পথের মধ্যে ভগবানের চিন্তায় তিনি রত রয়েছেন। তিনি যদি কোনো অসত্যের আহ্বানে, সেটি ভাগবত আমরা একটু পরেই সেটি দেখব, একটি অসৎ উদ্দেশ্যের বিতর্কের মধ্যে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত করে ফেললেন, এটি হলো ভক্তির কণ্টক। তাই সুখদেব গোস্বামী মহারাজ প্রথম যে বার্তাগুলো পেলেন ভাগবত রচনার সময়, সেগুলো হলো কেমন করে ভগবানকে তুমি চিনবে, জানবে, বরণ করবে, গ্রহণ করবে, আর ভগবানের সঙ্গ লাভ করবে। অর্জুন যেমন তার সঙ্গ লাভ করেছে তেমন, অথবা কিছুটা তেমন সঙ্গ লাভ করবে সুখদেব গোস্বামী মহারাজ। তাই তিনি প্রথম বার্তা পেলেন, সহ এষ আদ্যাহ পুরুষ কল্পে কল্পে সৃজা ত্যাজঃ আত্মা আত্মনি আত্মানং সহ সজ্ঞোতি পাতি ইয়ঃ। এই অনন্ত প্রকাশ, অনাদি অনন্ত স্বয়ং ভগবান, তিনি নিজেই কল্পে কল্পে নিজেকেই নিজের সৃষ্টি, লালন ও সংহার করবার ব্রত নিয়েছেন। তিনি সৃষ্টির কর্তা, তিনি সৃষ্টির আধার, তিনি সৃষ্টির মাঝে তারই সাধন পথের সাধক, তিনি তারই দিব্য পথের দিব্য কর্মী। তিনি নিজেই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, আবার নিজেই বিশ্ব মাঝে বিশ্বের প্রতিটি কণা হয়ে বিরাজ করেন। আত্মকৃতে পরিণামা, ব্রহ্মসূত্রে বলছেন ভগবান কেমন ভাবে এই সৃষ্টির মাঝে ভগবান কেমন ভাবে নিজেকে মেলে ধরেন, না তিনি পরিণামী হয়ে মেলে ধরেন। আর তার এই বিশ্ব মাঝে আগমনটি তার নিজ ইচ্ছা সম্পৃক্ত। তিনি সেই নিজ ইচ্ছাতে সেখানে আগমন করেন, but the world cannot recognize it. জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদি মধ্য এই দুটি লীলা, অন্ত না। আদি মধ্য লীলাকে, লীলার তত্ত্ব বর্ণনা করেছে, উনি তত্ত্বটি বর্ণনা করেন। আদি তত্ত্ব, আদি তত্ত্বে জগতের যা কিছু প্রত্যয়াদি রয়েছে, জগৎজনের মনের মধ্যে যা কিছু উৎস, আবরণ, বিক্ষেপ এসব রয়েছে। উৎস কি না, মনের যা কিছু রিসোর্স, সম্ভার, এগুলো হলো উৎস। উৎসের মধ্যে আছে মনের মধ্যে চেতনা, চেতন অবস্থা, অর্ধচেতন অবস্থা, আবার বিপরীতে আছে অবচেতন অবস্থা। আরেকটি কণ্টকাকৃত আছে নিম্ন চেতন অবস্থা।
চেতন অবস্থা কি? কনসিয়াস সেলফ। সাইকোলজিস্টরা এই শব্দগুলোকে বিকৃত করেছেন নানাভাবে, নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত করেছে। কনসিয়াস সেলফ হলো সেই সেলফ যা ভগবানকে অনুভব করবার জন্য উপযুক্ত, আর অন্য কিছু নয়। জগতের আলোকে আলো হিসাবে দেখা বা জলকে জল হিসাবে দেখা, এটি সেই কনসিয়াসনেস নয়, এটি এম্পিরিক্যাল অ্যাওয়েকেনিং। কনসিয়াসনেস যেটি আমাদের আদি সাধন শাস্ত্র ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে রয়েছে, সেটি হলো কনসিয়াসনেস মানেই ব্রহ্মচেতন। ব্রহ্মচেতন হলো সত্যময় সেই চেতন। আদিদেব দেবাদিদেব যখন সৃষ্টির সূচনা করলেন, এই সৃষ্টির সূচনার মধ্যে সৃষ্টির আবরণ, বিক্ষেপ, প্রলয় সবই রয়ে গেল। প্রতিটি ফুলের গড়ে ওঠার মধ্যে রয়েছে ফুলের সমাপ্তি পিরিয়ড। তারই মধ্যে তাকে শোভাময় হতে হবে, তারই মধ্যে তাকে সুগন্ধিদায়ক হতে হবে, তারই মধ্যে তাকে জগতের জন্য বিলীন হতে হবে। অন্তে বিলীন হলে নয়, জাগ্রতে বিলীন হতে হবে, জগতের জন্য বিলীন হতে হবে। গোস্বামী লিখছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। বাল্যলীলায় কি হলো? মানবের মধ্যে যে মানবিক চেতনগুলি ছিল, মাদার অ্যাজ জাস্ট ওয়ার্ল্ডলি মাদার, সেটি ধুয়ে মুছে ফেলে দিল। তার মাদারের মধ্যে জেগে উঠলো একটা ডিভাইন মাদার। মাদার without the material aspect of this mother which we understand now. এখন জগতের যে কনসেপ্ট অফ মাদার, তার মধ্যে প্রচুর দেনা পাওনার হিসেব আছে, অন্তর্নিহিত, প্রকাশ নেই, অন্তর্নিহিত আছে। বায়োলজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন প্রচুর বেরিয়েছে, অনেক রিসার্চ বেরিয়েছে, তাতে এগুলো প্রমাণিত। More of own satisfaction, the baby is taken care of because more of own satisfaction than the world. নিজের তৃপ্তি, যে গোস্বামী লিখলেন, তিনি ভুলিয়ে দিলেন। He made everybody forget about the selfish consideration of the world. When the mother and others like the mother coming closer to him, the baby, the child, Krishna, Gopal, they were all becoming forgetful of the equations and things of the world. They were getting absorbed in the divine consciousness. That is consciousness. চেতনা জেগে উঠছে। বললেন সেই দর্শন চৈতন্য দীপ্তি কে উদ্রেক করে, স্পর্শ চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলে, তার সঙ্গ সেই চৈতন্যকে দীপ্তিময় করে, আলোকময় করে, প্রভাময় করে। কখন করে? যে জগতের দৃষ্টিকে বন্ধ করে দিয়ে যে অনুভব, যে বোধ ফুটে উঠছে ভগবানের জন্য, এই দৃষ্টিকে যখন সে উন্মোচন করতে পারবে, তখন সে জানবে। নেভার বিফোর দ্যাট। ব্রহ্মসূত্র আরো বলছেন,
আত্মানি চ এবং বিচিত্র চাহি এবাহ। বলছেন তার প্রকাশ বিচিত্র। ভগবান যখন নিজে প্রকাশিত হচ্ছে, অদ্ভুত বিচিত্র সব প্রকাশ, কোনো হিসাব নেই, কোনো অঙ্ক কষে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাকে অঙ্কের উত্তর মিলবে না। এটা হলে এটা হতো, তাহলে কেন হলো না? এদিক না গিয়ে ওদিকে কেন যাওয়া হলো? নো আনসার। বিকজ উনি হলেন সরাট সার্বভৌম। হি only knows which one is the real truth, and others know the truth which is really fragmentation of the real truth. সুখদেব গোস্বামী রচনা করতে বসে বন্ধ হয়ে গেল ভাগবত। প্রথমে মাত্র কয়েকটি শ্লোক আসলো, তারপরে আর আসছে না, বন্ধ হয়ে গেল। অনুভব হচ্ছে না, আসছে না। এটা তো তার রচনা নয়, তার মধ্যে আসছে কিন্তু আর আসছে না, থেমে গেল। এবার উনি একেবারেই আত্মস্থ হয়ে ধ্যানে বসলেন। সুখদেব গোস্বামীর কাছে বার্তা এলো, সেই বার্তাকে তিনি এবার প্রকাশ করবেন। বলছেন বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানম প্রত্যক সম্যক অবস্থিতম সত্যং পূর্ণম অনাদ্য অন্তর নির্গুণং নিত্যম অদ্বয়ম ঋষে বিদ্যন্তি মুনয় প্রশান্ত আত্ম ইন্দ্রিয় আশয়াঃ यदा तदेव असत्तर्के तिरोधीयते हे विक्लूत। এখানে সুখদেব গোস্বামীর এই যে অনুভব, এখানেই জীব গোস্বামী পেয়ে গেলেন সূত্র। তাহলে অন্যদের মধ্যে কেন ব্রহ্ম জ্ঞানের দীপ্তি জেগে উঠল না? এত বড় বৃন্দাবনের লীলা পর্ব, এত লীলা পর্ব, এত গভীর লীলা পর্ব, বাল্য কৈশোরের এত বিপুল লীলা পর্ব, তাহলে কেন মাত্র গুটি কয়? সুখদেব গোস্বামীর এই উপলব্ধি থেকে পেয়ে গেলেন জীব গোস্বামী তার উত্তর। বলছেন পৃথা বিতর্কের, অসৎ উদ্দেশ্যের বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করেছ, অসৎ উদ্দেশ্যের কথার আহ্বানের মধ্যে প্রবেশ করেছ, অসৎ উদ্দেশ্যের যে বাক বিধি তার দ্বারা আবৃত হয়ে গিয়েছ। ব্রহ্মজ্ঞান দীপ্তি কখনোই ফুটে উঠবে না সেখানে। কেন না? এটা বিশুদ্ধ। বলছেন বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানম প্রত্যক সম্যক অবস্থিতম সত্যং পূর্ণং অনাদ্যং অন্তং নির্গুণ নিত্যম অদ্বয়। সেই যে অদ্বয় সনাতন অনন্ত অনাদি সচ্চিদানন্দ, তিনি, তাকে জানতে হলে, তাকে খুঁজতে হলে, তাকে পেতে হলে, তাকে অনুভব করতে হলে বিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞান প্রয়োজন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভূতি যোগে বললেন অর্জুন শ্রেষ্ঠ মানুষ। ভাগবতে অর্জুনের প্রসঙ্গ, ভক্তের প্রসঙ্গ এসেছে। ভক্তের প্রসঙ্গতে ভগবান বলেছেন আর্যবম হৃদয়ম তিষ্ঠতি নাহম। আর্যবম
হৃদয় ইষ্টতে অহম আর্যবম, যে একেবারেই স্ট্রেইট টু গড, যে একেবারেই সোজা সরল ভগবানের জন্য, সোজা রাস্তা, সরল, অন্য কোনো বিক্ষেপ কিছু না। এই কার্যকারণ, ওই কার্যকারণ, এই হবে, এই হবে, ওই সব কিছু। গড অ্যান্ড অনলি গড। এই যার হলো, তার হৃদয় ভগবানের স্থান হয়ে গেল। বলেন অর্জুন হলো তাই, তার মধ্যে অন্য কোনো বিক্ষেপ কিছু কিছু নেই। অবসাদ হয়েছে ঠিকই, যুদ্ধক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক মানবিক মনের প্রভাব তার উপরে এসেছে, গান্ডি পড়ে গিয়েছে, এমনকি মনে হয়েছে যে যুদ্ধে তার কোনো ভূমিকা নেই, তাকে যদি ওরা মেরেও ফেলুক, কিন্তু সে ভগবানের হাতকে ছাড়ে। সে রথের উপর থেকে নেমে যায়, সে রথের উপরে কৃষ্ণের কাছে আবেদন করেছে, তুমি আমায় জানাও, তুমি আমায় বোঝাও, আমার কি করণীয় তুমি আমায় বলো। এই সখা, হে প্রভু, তুমি আমার সখা বন্ধু, কিন্তু তুমি আমার জীবনের প্রভু, তুমি আমায় বলো আমার কি করণীয়। তাই তো ভগবান ওকে একটু ভৎসনা করলেন, সামান্য অসুচ্চর মনুষ্যেচ্চর পুণ্যাবান কথা সু ন কথা সু নন সুচন্তি পণ্ডিতান। হে অর্জুন, তুমি শোক করছো, অনুশোচনা করছো যে বিষয়ে, যেসব কারণ দেখিয়ে যিনি ব্রহ্মপথে আছেন তিনি এসব কারণের মধ্যে কখনো প্রবেশ করবেন না। তিনি শুধু সত্যকেই ধরবেন। এগুলো তোমার মধ্যে আবিলতা এসেছে, মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, তুমি মোহের অন্ধকারে চলে গিয়েছো। কর্ণের কাছে যেদিন দেখা হয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, কর্ণের সঙ্গে কথা বলেছে, বললেন তুমি তো মহান দাতা, যত গুণ থাকলে দেবতার সম হতে পারে তত গুণ তোমার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু একটি মাত্র কর্দমাত্র গুণের জন্য তোমার সমগ্র জীবন বিফলে চলে গেল। ওর মধ্যে এসেছিল প্রতিশোধ স্পৃহা। এত পাওয়ারফুল একজন কবি কর্ণকুন্তী সংবাদ লিখেছেন, যা লিখেছেন সবগুলোই মিথ্যা কথা। মহাভারতের পটভূমিতে এটা একেবারেই মিথ্যাচার করে গেছেন বিখ্যাত কবি। কর্ণকুন্তী সংবাদে কর্ণের সম্পর্কে যা লিখেছেন, কর্ণের যে ক্রিমিনালের পক্ষে দাঁড়ানো, নিজে ক্রিমিনাল অ্যাকশনের মধ্যে পার্টিসিপেট করে। দ্রৌপদীর কথা আছে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পর ওখানে ব্যাসদেব লিখছেন, তখন পর্যন্ত, তারপরে তো আরো অনেক হয়েছে, তখন পর্যন্ত কর্ণ শতাধিক ক্রাইম করেছে, 100 বেশি ক্রাইম তখন পর্যন্ত তার হয়ে গেছে। শিশুপালকে 100 ক্রাইমে কৃষ্ণ তার মুন্ডচ্ছেদ করেছিলেন।
তাই দ্রৌপদী বলেছিলেন, তুমি শত অপরাধে পুণ্ডচ্ছেদ করেছ, আর এখানে শতাধিক হয়ে গিয়েছে। দুর্যোধনের সমস্ত ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি ওয়াজ সাপোর্টেড বাই কর্ণ অলওয়েজ। যেদিন রাজদরবারে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হচ্ছে, দুটি মানুষ অত্যন্ত নিম্নমানের নিম্ন রুচির উপহাস করেছিলেন, ইভেন দুর্যোধনও তা করেন। একটি হলো দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন, আর একজন হলেন কর্ণ। The poet who has narrated Karna as one of the best character in the world, he has forgotten that he was a companion of the current criminals, and he was a support of the criminals. He was a power of the criminals, though he had that intrinsic potential of becoming a divinely person. যে সমস্ত আর্গুমেন্ট দিয়ে তাকে জাস্টিফাই করা হয়, all are silly arguments. Before the marriage, কুন্তী তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, that was the social procedure. কুন্তী তাকে জলে ডুবিয়ে দেয়নি, ভাসিয়ে দিয়েছিলেন যাতে জীবন্ত থাকে কেউ উদ্ধার করে। তাই রীতি ছিল তখনকার, প্রিম্যারিটাল বার্থ অফ এ চাইল্ড। যারা এটি নিয়ে আক্ষেপ করেছেন তাদের দেখা উচিত জিসাসের কাহিনীটি। যারা এটি নিয়ে আক্ষেপ করেছেন তাদের জানা উচিত ভাগবতের বর্ণনা। তাদের অ্যাটলিস্ট জানা উচিত ছিল মহাভারতে ওই সময় কি বর্ণনা ঠিক ঠিক আছে। মহাভারতের কথা লিখেছেন অন্যের, তো সেটা পড়েই কাব্য রচনা করলে চলে না। অরিজিনাল মহাভারতে কি আছে সেটি তার জানা উচিত ছিল। He has done not only a mistake, he has done a misleading thing and offered a misleading thing to the human world, being a person from India. ভাগবত যেটি বলছেন, বিশুদ্ধ মন হতে হবে, বিশুদ্ধ প্রাণ হতে হবে। ভগবানকে জানতে হলে, বুঝতে হলে বিশুদ্ধ ছাড়া হবে না। অর্জুনের মধ্যে সারল্য ছিল কি? স্ট্রেইট টু গড। যুদ্ধের আগে যখন ভগবান বিচারের জন্য ডেকেছিলেন, চয়েসের জন্য, whether you expect me or the 1 lakh of Narayani Sena, the warriors of the divinely force. Arjuna had no other choice. Entering, he knew that his place is towards the lotus feet of God. তার নিজের সম্পর্কে আমি রাজপুত্র ইত্যাদি এসব বোধ তার কখনোই নেই। অন্যজন যিনি গিয়েছিলেন তার ক্রিমিনাল মাইন্ড, তার আইডেন্টিটি সম্পর্কে হি ওয়াজ অলওয়েজ কেয়ারফুল। তিনি গিয়ে সিংহাসনটা পেয়েছেন, বসে পড়েছেন। আর তিনি কেন পায়ের কাছে বসবেন? তিনি তো রাজা, তিনি মাথার কাছে বসবেন, তাই বসেছেন। And that took the turn of the situation. Even then, অর্জুন বললেন, না, আমাকে যদিও তুমি আগে দেখেছো, ও যেহেতু কয়েক মুহূর্ত আগে আমার আগে প্রবেশ করেছে, you give him the chance first. Krishna gave him the chance first. And he had a calculation that I get so many army men, so many soldiers, so I'm happy. ও যে আশা নিয়ে এসেছিল সেটা পেয়েছে। অর্জুন কোনো আশা নিয়ে আসেনি, ভগবান যেটুকু দান করলেন সেটুকুই ও খুশি, নিজেকেই দান করলেন। অর্জুন তাতে এত খুশি হয়ে গেল, ওর মনে হয়নি যে কতজন সৈন্য, কত এসব লাগে, এসব হিসেব তার মনে আসে। তার মনে এসেছিল সখা কৃষ্ণ, সেই আমার প্রভু, সে যদি আমার সঙ্গে থাকে ব্যাস, আমার কিছু দরকার। তাই সে পেয়েছে। গট দ্যাট। কেন না? সে বলছেন তার হৃদয় ভগবানের জন্য প্রত্যক্ষ সরল পথে আছে।
আর জবাবদিহিদায়ক। একটা সরল সোজা হৃদয়ে সে শুধু ভগবানকে চায়, তার জন্য কোনো ক্যালকুলেশন নেই, এদের আমার এই উপকার হবে, ওসব কোনো ক্যালকুলেশন। অনলি গড, হি হ্যাজ নেভার ডান এনি ক্যালকুলেশন অন দ্যাট। তাই জন্যই ভগবান নিজে ওকে শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ ভক্ত এই আখ্যা দিয়েছেন। ভাগবত বলছেন ঋষে বেদান্তি মুনয় প্রশান্ত আত্ম ইন্দ্রিয় আশা। ঋষিগণ মণিগণ যাদের মধ্যে প্রশান্তি আছে, জগৎময় মানুষের সবাই দুঃখ, everybody is unhappy with the situation God has put him or her into. Everybody. হয়তো দু একজন ক্ষণিকের জন্য, but most of the time, most of people or everybody except a few are unhappy with what world has given and gifted to him or her. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বার্তা অর্জুনকে বলেছিলেন, এখানে সুখদেব গোস্বামী মহারাজ সেই বার্তাই আদিতে পেয়ে গেলেন তার ধ্যানে। বলছেন যে সদা প্রসন্ন, in realistic term, not in description, যে সদা প্রসন্ন, যে জানেন this life is a gift of God in realistic term, and she or he tries to understand God. জীবনের মাঝেই ভগবানের উপস্থিতি সবারই রয়েছে, তাকে পেয়ে যায় যদি সে সরাসরি সে দেখেই চলে যায়। ঋষি বামদেব বলে একজন ঋষি ছিলেন, ঋগ্বেদের ঋষি। তারই শিষ্যগণ অথর্ববেদে, যে অথর্ববেদের সঙ্গে যে তন্ত্রধারা শুরু হলো, তন্ত্রধারাকে তারা জাগ্রত করলো পরম্পরা, অনেক পরে পরম্পরা। ষটচক্র ভেদের কথা প্রথমে আসলো সেখানে, চেতনা জাগরণ। তিনি বলছেন, তার উপলব্ধির কথা বলছেন। এটি দশম মন্ডলে যখন আমাদের এই সাম্যবাদ, সাম্য সুস্থিতি, ইউনিটি, ফ্র্যাটার্নিটি অ্যান্ড লিবার্টি, ইউনিটি, ফ্র্যাটার্নিটি, লিবার্টি অ্যান্ড ইকুয়ালিটি, শ্রী অরবিন্দ বলেছেন এর মধ্যে ইকুয়ালিটি, ইউনিটি, ফ্র্যাটার্নিটি, এই তিনটে হলো ট্রিপল বটম লাইন ফর হিউম্যান সিভিলাইজেশন ইন দ্য ফিউচার পিরিয়ড। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে এই ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি অ্যান্ড ইউনিটি, এটি হলো ট্রিপল বটম লাইন ফর হিউম্যান সোসাইটি টু সার্ভাইভ অ্যান্ড গ্রো পারপিচুয়াল। ঋষি বামদেব যে শিক্ষাটি বললেন সেটি হলো সদা প্রসন্ন, সদা সত্য, সদা উজ্জীবিত। Always be in a mood of happiness, what you have got on that. Always try to stick to the intrinsic truth, not the external truth. Not get confused by the external truth. And always try to move forward in the positive manner. Never think negative. Never think negative. Be positive. Never get away from the path of truth. Be there. Stick to truth. Never blame the universe, the creation, the world, your surroundings, yourself, or your people, because you feel, you think. Because you think that you are deprived. Never think that. Nobody is deprived in this world. Swami Vivekananda Doctrine of Karma বক্তৃতা সিরিজের মধ্যে
একটা সিরিজে 8টা লেকচার যেটি ছিল ক্যালিফোর্নিয়াতে, এই 8টা লেকচারের মধ্যে ওনার ক্লিয়ার টার্মসে রিপিটেড যে আছে, রিপিটেশন অনেকবার রিপিটেশন আছে। The effect that we experience in our life now must have had a cause in the past which has missed the attention of ourselves. নিশ্চয়ই কোনো একটা কজ ছিল, যে কজটা সম্পর্কে আমাদের নিজের দৃষ্টিপাত হয়নি। তাই জন্য we are used to blame others. We are used to blame the world. We are used to blame God. We are used to blame the destiny. We are used to blame our fate. ঋষি বলছেন, তত্র জ্ঞানম ইতি বিশেষ্যম তৎ এক সুখম স্বরূপমেব বিজ্ঞানম আনন্দম তৎ ব্রহ্ম। যে প্রজ্ঞা জীবনের মধ্যে সূচনা হলো, ভগবানকে জানবার যে সূচনাটি হলো, এই প্রজ্ঞা যদি সে সঙ্গে আমাদের আনন্দের বিস্তার ঘটায়, অন্তর মাঝে ভগবানের জন্য ভগবানের স্পর্শকে অনুভব করে আনন্দ সেখানে জাত হচ্ছে। Bliss is getting form. Bliss is getting created within. তখন আমরা জগতে ভগবানকে জানতে পারি। শ্রীরামচন্দ্র যেদিন অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে এসেছেন, অগস্ত্য ঋষি was a very profound sage. তার যে ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স শুধু সাদার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা এটি নয়। শ্রীলঙ্কা obviously was within India that region. এটি সম্পূর্ণভাবে অগস্ত্য ঋষির পরে কাশ্যপ ঋষি সেখানে almost close to the current midland of Russian Empire. The entire Eurasian region, he had his footprints through. Caspian Lake, Caspian Sea. The Kashyap ঋষির এটি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই more than 3 publications are there with authentic documents which establishes the connection between Indian sages at that time, more than 10,000 years ago, and the connection of the civilizations. At a profound sage, Agastya, he was a sage of the masses. Agastya জনসাধারণের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাদের এভিল কোনো কিছু আসলে, তার কাছে কেউ আসলেই সেটি পরিষ্কার হয়ে যেত। তার বাক্য, তার স্পর্শ was divinely powerful. শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তার যখন সাক্ষাৎ হচ্ছে, অগস্ত্য বললেন, আমার মনে এটুকু দুঃখ জাগছে যে the Lord on earth, God on earth, বিশ্ব মাঝে বিশ্ব কোটির যে জীবন যাপন করতে হয় সেটি যন্ত্রণা বিধু। রামচন্দ্র বললেন, ঋষিবর,
যন্ত্রণা নয়, এটি কর্তব্যের আহ্বান। যন্ত্রণা নয়, তিনি কর্তব্যের আহ্বানে চলেছে, বুঝতে, উদ্ধার করতে কর্তব্যের আহ্বানে চলেছে। ঋষিবার বললেন, বুঝলাম, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। তুমি যে কর্তব্যের আহ্বানে চলেছ, এই কর্তব্যের আহ্বান নট ফর yourself but for the world. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যখন বৃন্দাবন পর্বের শেষ হবে, শেষ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে নানা রকম তখন সমস্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার সমাজের পটভূমি থেকে ভগবানকে রাষ্ট্রের পটভূমিতে যেতে হবে, কারণ তার তখন যে তাৎপর্য, সেটা বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, তার মধ্যে একটা পরিত্রাণায় সাধনা আর একটা। Therefore he has to be in the context of the world. তাকে যুদ্ধের পটভূমিতে আসতে হয়, কারণ এটাই তার তাৎপর্য আসবার। This was his intent in life. This was his intent in getting into a human form. তাই হে বিশ্বপতি, তোমাকে বিশ্ব মাঝে বিশ্বের যে গ্লানি, সেই গ্লানি দূষণের জন্য তোমাকে পরিত্রাতার ভূমিকায় আসতে হবে। কৃষ্ণবার ঈশারূপ রামকৃষ্ণের দ্য ম্যান গডস বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, fully immersed in the consciousness of God, God himself, with a purpose to sensitize the inner consciousness of people, অন্তর চেতনাকে জাগ্রত করবার পারপাস। ইংরেজি বক্তৃতা তো তার আসত, তার হয়ে যিনি চলে গেলেন জগতের জন্য, তিনি জগতের ল্যাঙ্গুয়েজেই তিনি জগতের কাছে পৌঁছে গেলেন। He had reached out to the corners of the world, spreading the language of God in the way through a particular linguistic medium, which many people does understand at that point of time, used to understand as well. তাই বিবেকানন্দকে তার ভাষা, তার বাণীকে তৎকালীন আধুনিক ভাষা, তৎকালীন জাগতিক ভাষা, ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়েছে। And he did that most successfully. Purpose of God on earth. ভগবানের জগৎ অবস্থানের পারপাস, তার কারণ, কেন তিনি জগতে, কেন উত্তর কিছু বলছেন। यतः प्रत्यक्ष सर्वतः इह अपि अन्तरं यः पृथिव्यां तिष्ठन् इति आरभ्याः यः आत्मानं अन्तरं यमयत्। आत्मा অন্তরে আছে,
বাইরে খোঁজবার কিচ্ছু দরকার, যে জানে সে খুঁজে পায়, যে জানতে চায় সে খুঁজে পেতে পারে। সবাই তো জ্ঞানী বলি, বিরাট বিরাট জ্ঞানী করি, সবারই মত আছে, পথ আছে, তাই খুঁজে পাবেন না কখন। তার নিজের ভাবনা আছে, আরোপ আছে, সমগ্র জগৎময় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। অর্জুন আর কে আছে? হরিষ্যে বচনম তব। অর্জুন বলল, তুমি ঠিক যা বলবে আমি তাই কর, ঠিক ঠিক তাই কর, নো ইম্পোজিশন। অর্জুন তাই করল, তাই হল। ওনার যা ভূমিকা ছিল, ধর্মযুদ্ধে ধর্মের রক্ষা করা, অধর্মকে বিনাশ করা, ভগবানের সমর্থনের সাহায্য করে ফেলল। ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে, ইটস এ পার্ট অফ দ্য গেম, তো হবে। যা ওনার যে কার্যে, যে কারণে ওনার উপস্থিতি জগতের মাঝে, তা হলো। ঋষি বলছেন, ন কস্য কার্যং কারণঞ্চ বিজ্ঞাতে হ্যায়। কার্যকে কারণ বিশিষ্ট করলে তাকে আর পাওয়া যাবে। কারণ ব্যতিরেকী কার্য চাই। হোয়াট ফর দিস, এই ক্যালকুলেশনে কার্যে ভগবানকে পাওয়া যাবে। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক আই নিড টু অ্যাকমপ্লিশ, ভগবানকে পাওয়া যাবে। ঋষি বলছেন, ন সন্দৃশ্যে কৃষ্ণম রূপমস্যাহ। বাইরের দৃষ্টিতে তার রূপ জানা যায় না, অন্তরের দৃষ্টি হলে অন্তরে জানা যায়। করোনা, রামকৃষ্ণ যাচ্ছেন ঘোড়ার গাড়ি করে, অধরের বাড়িতে গেলেন, গিয়ে দেখলেন অনেক মিষ্টি মিষ্টি আছে, বললেন আরে তাহলে তো আজকে অনেক খাটিয়ে নেবে, মানে গান টান হবে, নাচ গান করতে হবে, তারপরে তো অতগুলো মিষ্টি, অত প্রসাদ, তার মানে অনেক আশা আছে, অনেক প্রত্যাশা আছে। করলেন টরলেন, প্রসাদ বিতরণ হলো, এক কণা নিজে নিল, ব্যাস হয়ে গেল। কার্য কারণ ছিল উপকৃত মানুষের পক্ষে, আর যিনি গেলেন তার তো কার্যকরণ। তিনি গেলেন ভগবানের নাম যতটা যতটা প্রচার হয়, ভগবানের পরিবেশ, ভগবত পরিবেশ যতটা ব্যপ্ত হয়, আর একটু যদি হয় আর একজনের কাছে পৌঁছে দেয়, তাই করলো। ভগবত চেতনাকে জাগিয়ে দিল। কৃষ্ণবার বললেন যে উনি ভগবত চেতনাকে জাগিয়ে দিতে এসেছেন, জাগিয়ে দিলেন। ভগবত চেতনাকে উনি জাগিয়ে দিতে এসেছেন। ভগবত চেতনা তো মানুষ সাধারণভাবে চায় না, চেতনাকে চায়। চেতনা বলতে নানা রকম মিনিং আছে, সেই চেতনা তাদের জাগতিক কাজের জন্য লাগে, তা ভালো। জাগতিক কাজের ক্ষেত্রেও সেটা কাজে লাগে, তাই বিবেকানন্দ সাধারণভাবে সবাইকে বলে। সে বলছেন, ইয়ামেব এসো বিনুতে তেন লজ্জাহ, তস্য এসো আত্মাহ বিবৃণুতে তনুশ্যাম। ভগবানকে যিনি বরণ করবার জন্য সাধন ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন, ভগবানও তাকে বরণ করে। সাধন ক্ষেত্রে যিনি ভগবানকে বরণ করতে চেয়েছেন, ভগবান নিজে তাকে বরণ করে নেন। ভগবান তাকে বরণ করে নেন, আর কি করেন? সর্বস্বত্বা প্রদো স্বরূপম তু নিত্যম অব্যয়াম, একমেব অদ্বয় ব্রহ্ম সনাতনম স্বরূপ। তিনি বরণ করেছেন তার কাছে এক এবং অনন্ত অদ্বৈত,
অনন্ত অদ্বৈত হলে রূপ থেকে হবে, কিন্তু হলো যে বরণ করেছে তস্য বিবরণতে, যে ওনাকে বরণ করেছে তিনি ওনাকে বরণ করলেন, আর যেই করলেন তখনই সে তার উপলব্ধির মধ্যে ভগবানকে সে দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে, জানতে পারছে, অনুভব করতে পারছে। God on earth is becoming clearly revealed to that soul who is actually inclined to God and dedicated to the Spirit of God. ঋষি বললেন, যখন তেমন হবে, চেতনার যখন তেমন অবস্থা হবে যে ভগবানকে বরণ করবার জন্য সে ভগবানের জন্য নিবেদিত হয়ে যাবে, ভগবান তার কাছে তখন ফুটে উঠবেন। এই তিনি যখন একজন সাধকের কাছে ফুটে উঠলেন, একজন ব্যক্তি জীবনের কাছে ফুটে উঠলেন, তিনি তখন তার স্বরূপকে মেলে ধরলেন। সেই হলো জগৎ মাঝে জগতের প্রতি, বিশ্ব মাঝে বিশ্বপতি। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি সেই ভক্তিতে আনত, বিশুদ্ধ ভক্তি জ্ঞানী, তার দৃষ্টিতে তুমি আবির্ভূত হয়ে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। আবিহি আবিহি মে জীব, আবিহি মে বেদস্যামানি সহ শ্রুতং মে মা প্রহসিহা। অনিনোদিতেন অহোরাত্রাম সংদদামি। ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি। তদ্মামবতু তদ্ভক্তানামবতু। অবতু মাম অবতু ভক্তানাম অবতু ভক্তানাম। শান্তি শান্তি। ভবন্তু মম অঙ্গানি বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ। মাথাঃ বলং ইন্দ্রিয়াণি সর্বাণি। ব্রহ্ম
निषदा ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो कारणमस्तु अनिराकरणमस्तु मोहि सन्तु ते मोहि सन्तु शांति 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 ओम शांति शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमेव अवशिष्यते शांति 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 ओम शांति शांति ओम सौनो अवतु सौनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजसी नो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ओम शंनो मित्रः शंभरुनः शंनो भवति हरिओम बृहस्पति शंनो विष्णु ब्रह्मणे नमः देवायु नमः स्वामीव प्रत्यक्षं ब्रह्मणि स्वामीव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तदमावतु तद्वकारामवतु अवतु मामवतु वकाराम्
अवतु मामवतु वक्ताराम। शांति 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 ओम शांति शांति शांति। ओम भद्राणि कर्णेषु शृणाम देवा। ओम भद्रं पश्येमाक्षवीययोत्रः भद्रं यतायो शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। আমরা এখন সবাই মিলে সকলে 2 মিনিট ধ্যান করব। নাও 2 minutes meditation all of us together. এখন যে যেখানে আছি আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব। 2 মিনিট ধ্যান এখন, 2 minutes meditation নাও। জয় মা জয় মা জয়। আমরা এখন বন্ধ করছি আজকে। আগামী রবিবার আবার আমরা মিলিত হব। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। নমস্কার সবাইকে। আগামী রবিবার আবার আমরা মিলিত হব। থ্যাংক ইউ অল।